पीटीसी न्यूज़ का खास धार्मिक नजराना सिख सरगर्मियां लैके मैं हरप्रीत सिंह तुहाडा सब दा एक बार फिर तो स्वागत करदा। जिवें कि तुसीं जाणदे हो, इस प्रोग्राम राहीं असीं अपने दर्शकां नूं सिख कौम दीआं लंघे हफ्ते दीआं कुछ खास धार्मिक गतिविधियां तो जाणू करवाउंदे हां। इन्हां गतिविधियां दे विच खास तौर ते असीं सिख मसले, इतिहासिक दिहाड़े अते देश विदेश दे विच हो रहीआं धार्मिक गतिविधियां ते झात पाउण दी कोशिश करदे हां। सो प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां पंथक हलकिआं दे विच चल रहीआं गतिविधियां दे नाल। तन रामदास गुर तन रामदास गुर जिन सिरिया तिन सवारिया जिन सिरिया तिन सवारिया। चौथी पातशाही साहिब श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पुरब 24 सितंबर सन 1534 ਨੂੰ पिता हरिदास जी ਅਤੇ माता दया जी ਦੇ ਘਰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। श्री गुरु रामदास जी का पहला नाम भाई जेठा सी। छोटी उम्र विच माता पिता दे अकाल चलाना करन जान तो बाद साहिब श्री गुरु रामदास जी नूं उन्हां दी नानी अपने नाल पिंड बासर के लै आए। कुछ साल पिंड विच रहन तो बाद साहिब श्री गुरु रामदास जी गोइंदवाल साहिब नगर विखे आ वसे ते इत्थे आके गुरु अमरदास जी दी सेवा विच लग गए। गुरु अमरदास जी साहिब श्री गुरु रामदास जी दी सच्ची सेवा तो बहुत खुश होए ते गुरु अमरदास जी ने बीबी भाणी जी नाल गुरु रामदास जी दा विआह करवाया ते बाद विच जेठा तो नाम श्री गुरु रामदास जी रखा गया। साहिब श्री गुरु रामदास जी ने गुरु अमरदास जी दी सेवा हमेशा एक सिख की तरह की अते गुरु अमरदास जी दे कहन ते ही गुरु रामदास जी ने नगर वसाया जिस दा नाम गुरु का चक सी ते बाद विच इस दा नाम रामदासपुर हो गया ते अज अमृतसर दे नाल नाल जानिया जांदा है। गुरु अमरदास जी ने सचखंड जान तो 3 दिन पहला गोइंदवाल दी पावन धरती ते अपनियां महान बख्शिशां करदिया आप जी नूं गुरता गद्दी दी सेवा नाल नवाजिया। साहिब श्री गुरु रामदास जी ने गुरु ग्रंथ साहिब दे 31 रागा विचों 29 रागा विच बाणी रची। गुरु साहिब ने कुल 8 वारां दी सिरजना की जिन्हां विच श्री राग, राग गौड़ी, राग वडहंस, राग बिलावल, राग बिहागड़ा, राग सोरिट, राग सारंग अते राग कानड़ा ने। रामदास गुर तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिन सवारिया जिन सिरिया तिन सवारिया तन तन रामदास गुर तन तन रामदास। गुरु जी का गुरता गद्दी दिहाड़ा जिथे पूरी दुनिया विच बड़ी श्रद्धा ते सत्कार नाल मनाया गया, उथे ही इस पवित्र दिहाड़े नूं समर्पित सचखंड श्री हरमंदिर साहिब विखे विशेष धार्मिक दीवान सजाए गए। पंथ प्रसिद्ध कीर्तनियां, कथावाचक ते ढाडियां ने गुरबानी गुणगान कर संगतां नूं निहाल कीता। गुरता गद्दी दी संगतां नूं वधाई दिंदिआं श्री हरमंदिर साहिब दे ग्रंथी ज्ञानी सुखजिंदर सिंह ने दस्सिया कि गुरु जी दी सच्ची सेवा तो ही गुरु अमरदास जी ने उन्हां नूं गुरता गद्दी दी सेवा नाल नवाजिया सी ते सानू भी अज लोड़ है गुरु लड़ लगन दी ते सच्ची सेवा करन दी तां जो साडा जीवन भी सफल हो सके। अटल अथा तोल तू तेरा अंत ना पारावारिया तेरा अंत ना पारावारिया जिन्हें तू सेव्या पाओ कर जिन्हें तू सेव्या
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗਾਈ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1574 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮਾਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕੀਤਾ। 4 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਕਲ ਅਤੇ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਫ ਪਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2007 ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਦਾ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਹਲੇਮੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਤ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਂਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਿਰਸਾ ਗੁਰਬੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। तो जो हमारे गुरु साहबान हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, जितने भी पीर पैगंबर अवतार गुरु साहबान हुए हैं, उनकी नकल करना तो दूर, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, तो नकल कैसे करेंगे? सवाल पैदा ही नहीं होता कि हमने कभी नकल की हो या किसी इस तरह का कुछ सोचा हो, क्योंकि हमने कभी किसी की नकल नहीं की। ये हम 100% आज भी कहते हैं और हमेशा कहते रहेंगे। हम किसी संत पीर पैगंबर के बराबर मानते ही नहीं, तो हम किसी की नकल करने की जरूरत कैसे कर सकते हैं? हमारे लिए तो सभी धर्मों के संत पैगंबर भगवान स्वरूप हैं। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿੱਥੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਆਗਮਨ ਨੂੰ 500 ਸਾਲਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 19 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਰਵਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ। ਇਸ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ 19 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡੇਰਾਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡੇਰਾਕਾਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ संगतां ਨੂੰ इस दिहाड़े की बधाई दी। मैं समझता हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि 500 साल हो चुके हैं और ये 500 साल जो दिन है इसको श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से, धर्म प्रचार कमेटी की तरफ से सर रघुजीत सिंह जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनकी और सारे मेंबर साहबान की अगुवाई में इसको बड़ी श्रद्धापूर्वक मनाना किया जा रहा है। 11 से 13 तक लेकर इन्होंने नगर कीर्तन निकाले हैं अलग अलग इलाकों में और बड़े भरपूर संगत उसमें शामूलियत उसने किया। संगतों में बहुत उत्साह था, बड़ी श्रद्धा थी, बड़ी भावना थी और बड़ा प्यार था और सहयोग। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक पातशाह करनाल दी धरती ते आए सन, जिथे उन्होंने इंसानियत की खातिर कई बुराइयां दा जड़ तो नाश किया। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी दे पाकिस्तान दे गुरुद्वारियां दी कार सेवा दा काम भी पाकिस्तान सरकार ने उन्हां नूं दे दिता है, जिस नूं लैके ओ पाकिस्तान भी जा रहे ने। पाकिस्तान दा यही कहना है कि उत्थे कार सेवा मिली है सानू। गुरु नानक साहब महाराज जी का जिहड़ा करतारपुर साहब का पवित्र स्थान है, जिथे सतगुरु नानक देव महाराज ने अपनी जिंदगी के 18 साल बिताए ने, उत्थे ही भाई लहड़ा जी गुरु नानक साहब के दरबार च आए, शरण च आए, संगत च आए और उन्होंने इन्नी सेवा की कि मुड़ के अंगद रूप होके गुरु अंगद के रूप में दूसरे गुरु बने। तो बड़ी महत्वपूर्ण स्थान है और लोगों की बड़ी श्रद्धा भावना सिख समाज की नहीं सारी दुनिया की, और मैनू पता है कि इतने मुसलमान भाईचारे की भी बड़ी श्रद्धा है। तो इस वास्ते उसकी कार सेवा करने का सानू अवसर प्राप्त होया। असीं धन्नवादी हाँ पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाल वकार बोर्ड के, जिन्होंने सानू ये सेवा दी है। जथेदार अवतार सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार शाहबाद मीरी पीरी मैडिकल कॉलेज नूं NOC देन जा रही है ते जल्द ही यह NOC मिल जाएगी, जिसका फायदा भी स्थानक लोगों नूं वड्डे पद्धर ते होएगा। दस दिए कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री गुरु नानक देव जी के करनाल आगमन दिहाड़े ते पहली बार धार्मिक समागम करवाए गए। 19 सितंबर तो शुरू हुए यह गुरमति समागम 24 सितंबर तक करनाल के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਲਈ रुक रहे हैं, ब्रेक तो बाद जल्द हाजिर होने। पंथ रतन जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा का 91वें जन्म दिन समर्पित धार्मिक समागम की आरंभता गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब के हैड ग्रंथी भाई हरपाल सिंह जी वालों अरदास करने उपरंत हुई। समागम की शुरुआत करदे पंथक कवि अवतार सिंह तारी वालों
ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਜ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਾਟਕ ਸੁੰਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁੰਦਰੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਟਕੀ ਪੰਤਰ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਠੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਟਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਸੇਧ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਵਾਕਾਰੀ ਦਰਕਾ ਹਰਮੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਟਕ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੰਗਜੂ ਤੇ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਸ ਐਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲੀ ਹੋਈ ਘਾਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਚ, ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯਤਨ ਹਰ ਵਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਲੇ, ਸਫਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਦੀਆਂ ਪੈੜ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਪੰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿਘਾਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਥਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ। ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ ਸ਼ਹੀਦ ਅਕਾਲੀ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੌਰਾਨ ਮੱਲ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਲਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਜਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
इस सेवा विच एक सुंदर लंगर हॉल ते सरां दी उसारी की जाएगी। नाल ही इत्थे एक दर्शनी दरवाजा भी उसारिया जा रहा है, जिसकी उचाई करीब 50 फुट होगी ते पूरी तरह खालसाई भवन कला नूं दर्शावेगा। गुरुद्वारा अकाली बाबा फूला सिंह ते गुरुद्वारा मल अखाड़ा साहब दे समुचे कंपलैक्स की सेवा बारे जानकारी दिंदियां श्रोमणी कमेटी दे वधीक सकत्तर दलजीत सिंह ने दस्सिया कि लंगर हॉल 100 बाय 40 स्क्वायर फुट दा होवेगा ते इसदी बेसमेंट विच स्टोर उसारे जाणगे। उपरलियां 2 मंजिलां ते लंगर हॉल स्थापित किया जाएगा ते उस तो उपरलियां 2 मंजिलां विच सरां उसारी जाएगी, जिस विच इत्थे आउण वाले श्रद्धालु ठहर सकणगे। इस तो इलावा उन्हां उसारे जा रहे दर्शनी दरवाजे बारे दस्सिया कि इसकी उचाई 50 फुट उच्ची होवेगी, जिस विच 14 कमरे होणगे ते 2 दफ्तर उसारे जाणगे। यह दरवाजा खालसाई रंग दी पवन कला नूं पूरी तरह दर्शावेगा। गुरुद्वारा मल अखाड़ा पातशाही छेवीं ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁਰਜ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 100 ਬਾਈ 40 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੋਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਖਦ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ, ਸੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਘਰ ਤੇ ਸਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ ਬੁਰਜ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 96 ਕਰੋੜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਔਰ ਸਰਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਚਲੰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ feedback@ptcnetwork.tv। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।